له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله قال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وعلى آله मोहब्बत के साथ जवान खुल के दरूद पढ़िए। दरूद सबसे अफजाल दुआ में से दरूद सबसे अफजाल दुआ है। लफ्ज़ से निकल नहीं दे रहे मगर कबूल संग संग हो जाते हैं। दरूद इतनी बड़ी फजीलात की चीज है। कलामुल्लाह में खुदा ने फरमाया वाक़ीमुस्सलात 82 जगह खुदा ने जिक्र किया नमाज अदा करने के लिए, मगर खुदा नमाज नहीं अदा करते। वातुज़ ज़कात मालदार के लिए खुदा ज़कात देना फर्ज किए हैं, मगर खुदा के लिए ज़कात नहीं है। खुदा ज़कात अदा नहीं करते। एक महीना रमज़ान फर्ज किए हैं ईमानदार के लिए, मगर खुदा रोज़ा नहीं अदा करते। खुदा क्या करते हैं? खुदा ने खुद फरमाया इन्नल्लाह बेशक मैं खुदा व मलाइकतहू साथ में मेरे फरिश्तों भी युसल्लून अलन नबी नबी पर दरूद भेजते हैं। दरूद की मकाम क्या है? दरूद के बगैर नमाज भी कबूल नहीं होंगे। दरूद की शान खुदा ने इतना मर्तबा बढ़ाई है। तो दरूद जबान खुल के पढ़िए, उच्च आवाज से पढ़िए। और खुदा ने फरमाया हर इंसान को खुदा ने दरूद पढ़ने के लिए हुक्म नहीं किए हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सिर्फ उन लोगों को खुदा ने बोला तुम दरूद पढ़ो जो लोग ईमान लाए हैं। बोलिए सुबहान अल्लाह। ईमानदारों की आवाज और ऊंचा चाहिए, बोलिए सुबहान अल्लाह। अगर ईमानदार है तो ईमानदारों की पहचान दीजिए, मोहब्बत के साथ दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आले शदाग़े महशर में लब्बाई लब्बाई जहां उम्मतों ने पुकारा मुहम्मद, हमें जानो दिल से प्यारा मुहम्मद। मुहम्मद के गमों है हमारा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वला आली
मददगारे जिसी का रसूले खुदा हो, उसे और हिम्मत का परवाह किया है। मदद को चले आएंगे कमली वाला, डूबते डूबते ही संभल जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बैठे बैठे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा और चला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी खैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। बुलबुल तोती परवाना, हर एक उसका दीवाना। कुमरी किसकी मस्ताना, कौन जगोर गजाना। अल्लाहु 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 अल्लाहु। अल्लाह वाहिद इख्ता है, एक खुदा बस तन्हा है। अल्लाह वाहिद इख्ता है, एक खुदा बस तन्हा है। कोई न उसका जैसा है, कोई न उसका जैसा है। सबको पलता है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। मौला दिल का जंग छुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। मौला दिल का जंग छुरा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وأغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم।
وقال الله تعالى في كلام المزيد والفرقان الحميد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وعاتى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. উপস্থিত হাজিরানে মজলিস, আমার মুরব্বী বাপজানেরা, আমার নওজোয়ান তরুণেরা, যুবকেরা, ছোট ছোট বাচ্চারা, আল্লাহ দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া। আল্লাহ আমাদেরকে কোরআন সুন্নাহ ইজমা কিয়াস তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদার মানুষ করেছেন এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মাহফিল জান্নাতের বাগানে আল্লাহ বসতে দিয়েছেন। বলি আলহামদুলিল্লাহ। আরো শুকরিয়া আদায় করি সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থ কালামে হক কালামুল্লাহ শরীফ আমাদের জন্য মহান রব্বুল আলামিন গাইড বুক হিসাবে পাঠিয়েছেন এবং সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ দোনোজাহানের সুলতান নবীদের নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত উম্মতি করেছে। এই সকলে জবান খুলে উচ্চ আওয়াজে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আর কি চাই আমরা? দুদিনের দুনিয়া, এটা আমাদের জন্য পরীক্ষার জায়গা। আর দুনিয়া ও মাজরাতুল আখিরাত, এটা আখিরাতের খেতি বাগান। এখানে আমাদেরকে আল্লাহ পাঠিয়েছেন। আর একটু যদি খুলে বলি, দুনিয়ায় এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে গেলে যেমন ভিসা লাগে, এই दुनिया হলো ভিসা ऑफिस। अगर कोई हज करने का इरादा किया तो वीसा लगाना पड़ता है। एक मुल्क से दूसरा मुल्क जाने के लिए वीसा का जरूरत पड़ता है। ये दुनिया भी एक वीसा ऑफिस है। इस दुनिया से जन्नत की दुनिया में जाने के लिए भी एक वीसा चाहिए। वो वीसा इस सीने में लगाना है। यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीसा लगाना है, उसी के लिए जन्नत है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये जन्ने अल्लाह पाठिয়েছে ভিসাটা লাগাও। যারা ভিসা লাগাতে পেরেছে তারাই যাবে জান্নাতে। যাদের ভিসা নাই, বাকি লেবাস চুব্বা কুব্বা যা কিছু থাকুক না কেন, যেমন এন্ট্রি হবে না আরবে ভিসা যদি না থাকে, ঠিক তেমনই আমাদেরও এন্ট্রি হবে না জান্নাতে। তাই আগে আমাদেরকে এই দুনিয়া জমিনে আল্লাহ পাঠিয়েছেন কি জন্য, এটা জানতে হবে। আর এর জন্য আল্লাহ যুগে যুগে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন। আমরা বড় সৌভাগ্যবান, जिनाके अल्लाह सबार प्रथम बनालेन और पाठालेन सबार आखिर शेषे। बनाए हैं सबसे अव्वल मगर आए हैं दुनिया में सबसे आखिर। इसके पीछे एक राज है। हर नबी बेशक सच है, क्योंकि हम ईमान लाते हैं आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि। हर नबी पर हमारा ईमान है। बेशक हर नबी सच है, मगर हर नबी आए हैं सबने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद ही नहीं। मगर कोई नबी खुदा को नहीं देखा, बिन देखे सब ऐलान किए हैं। ये सच दवा है, ऐलान सच है, मगर कोई नबी मेरे खुदा को नहीं देखे। मगर 570 साल बारी रबीउल अव्वल में मेरे आका जब तशरीफ ले आए हैं, मेरे आका ने फरमाने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह आना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद ही नहीं। हर नबी यही बात फरमाया, मगर हर नबी बिन देखे फरमाए
मेरे आका ने फरमाया मैं खुद खुदा को देख के आए हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। अगर देखने वाला पहले आ जाते तो बिन देखने वाला बाद में जब आते उनका जमीन में कुछ ऐसा गुरुत्व থাকতো না। এজন্য আল্লাহ সর্বপ্রথম বিন দেখা যারা দেখেনি তাদেরকে পাঠিয়েছে, লাস্টে আমার নবী দেখাওয়ালাকে পাঠিয়েছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমার নবী সবার আগে তৈরি। আল্লাহ কোরআনে বলছেন ইয়াসিন, আমার নবীকে ডেকে বলছেন হে আমার ইয়াসিন। এটা আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম। যখন আসমানও ছিল না, জমিনও ছিল না, আরশ ছিল না, কুরসি ছিল না, जन्नत छिलो ना, जहन्नम छिलो ना, ना आदम थे, ना ईसा थे, ना मूसा थे, कुछ भी ना था। जब खुदा ने अपने आप को जाहिर करने का इरादा किया, मेरे खुदा ने फरमाया कुन कापनुन कुन हो जा, फयाकुन हो गया, नूरे मोहम्मद रसूल हुआ। बोलिए सुभान अल्लाह। एक नूर हुआ जिसका नाम खुदा ने रखा है मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तब मेरे नबी नबी थे। 12 रबीउल अव्वाल अल्लाह আমাদেরকে ধন্য করেছে, আমাদের নসিবকে আল্লাহ বড় করেছে যে উম্মতে মুহাম্মাদি হয়েছে আমরা। বলুন সুবহানাল্লাহ। সরষের দানা পরিমাণও যদি আমাদের ঈমান থাকে, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছেন আমার নবীকে আল্লাহ এত শান দিয়েছেন, এত মাকাম দিয়েছেন, এত মর্তবা দিয়েছেন, সরষের দানা পরিমাণও যদি আমাদের ঈমান থাকে সেও যাবে জান্নাতে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু এই জমিনে আমাদেরকে সর্বপ্রথম কাজ হলো চাকরি পাওয়া, জয়েন্ট হওয়া, তারপরে ডিউটি আছে। প্রথমে ডিউটি নয়, প্রথমে কি বলুন চাকরি। এই যে আমরা দেখেছি রাস্তার ধারে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে, যদি কেউ চাকরি না পেয়ে ডিউটি দেয় কিন্তু মাসের শেষে তাদের মাইনে আসবে না। তা আমাদের চাকরি হলো রাসূলের উপরে মহব্বত ও আদবের সাথে রাসূলকে মেনে নেওয়া, যেটা হলো ঈমান। ঈমান আনা হলো আমাদের প্রথম ডিউটি, প্রথম চাকরি। আমরা জয়েন্ট হয়ে গেলাম ইসলামে। এবারে আমাদের ডিউটি হলো নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, দাড়ি, টুপি, পাক পবিত্র। যে যত আমল করবে তার মাকাম আল্লাহ তত জান্নাতে বাড়াবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। पहले जब मिलना चाहिए नहीं, पहले जब मिलना चाहिए, बाद में तो ड्यूटी करना चाहिए। पहले इस्लाम में दाखिल होना है। ये दाखिल होने का तरीका ये है, पहले दिन में ये विश्वास लाना है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे ज्यादा मोहब्बत, सबसे ज्यादा अदब, अपने बाप से भी ज्यादा, अपने अम्मा से भी ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मोहब्बत करना चाहिए और सबसे ज्यादा अदब करना चाहिए। तब ईमान है। ये ड्यूटी आपको मिल गए, अब आपका जॉब है, आपका ईमान मिल गए, आप जॉब मिल गए, आपका ड्यूटी है, आप नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है। जितना आप ज्यादा ड्यूटी करेंगे खुदा आपको उतना ज्यादा जन्नत में ऊंचा आला मकाम देंगे। बोलिए सुबहान अल्लाह। তাহলে প্রথমে আমাদেরকে ঈমান আনতে হবে, তারপরে আমাদেরকে ডিউটি করতে হবে। কিন্তু আজ বড় দুঃখের বিষয়, আজ আমাদের ঈমানকেই টার্গেট করা হয়েছে। আজ আমাদের ঈমানকেই টার্গেট করা হয়েছে। দুনিয়া চাইছে রাসূলের থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দিবার, দুনিয়া চাইছে রাসূলের থেকে আমাদেরকে সরিয়ে দিবার। বড় বড় মসজিদ হয়েছে, নামাজি বেড়েছে, বড় বড় মাদ্রাসা হয়েছে, মুফতি মৌলানা হযরত দওরা হাদিস দিচ্ছে, শেখুল হাদিস হচ্ছে, অনেক কিছু বাড়ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই বেলাল হুজুরের মহব্বত, ফারুক আজমের মহব্বত, সিদ্দিক আকবরের মতো মহব্বত, মৌলা আলীর মতো মহব্বত, ওয়াইস কারনির মতো মহব্বত, এই মহব্বতের ঘাটতি আমাদের হচ্ছে। দাড়ি বাড়ছে, টুপি বাড়ছে, সবই বাড়ছে,
কিন্তু আমাদের মূল যেটা কাজ, হুজুরের সঙ্গে নিসবাত, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ভালোবাসা ও আদবের যে সম্পর্ক, সেই জায়গাতে ভাটা পড়ে গেছে। এজন্য সব থাকার পরও আজ আমরা লাঞ্ছিত, অপমানিত, পদদলিত, বেউজ্জতি, আজ আমরা ধ্বংস হতে চলেছি। না হয় যেদিন 313 জন ছিল খালি হাতে খাজুরের ডাল নিয়ে, সেদিন 1000 সুসজ্জিত যোদ্ধার মোকাবেলাতেও আমরাই বিজয় লাভ করেছিলাম। মনে রাখবেন, যুগে যুগে যখনই আমরা বিজয় লাভ করেছি, ম্যান পাওয়ারে নয়, মানি পাওয়ারে নয়, অস্ত্র পাওয়ারে নয়, আমরা বিজয় লাভ করেছি ইমানের পাওয়ারে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আজ হিন্দুস্তানের কথা বলুন, এই হিন্দুস্তানে গরিবে নওয়াজ মুঈনুদ্দিন আজমিরি সঞ্জালি আতায়ে রাসূল সুলতানে হিন্দ হাসানি হোসাইনি, তিনি একা বিজয় লাভ করেছে। কিসের জোরে? নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। কিসের? ইয়া রাসূলুল্লাহ, কিসের জোরে? জিন্দাবাদ। কিসের জোরে? ইমানের জোরে। সেই ইমান আজ আমাদের বড় দুর্বল হয়ে গেছে। এজন্য আমাদের উচিত ইমানকে মজবুত করতে হবে। হযরতে ইমামে গজ্জালী রাহমাহুল্লাহ হুজুর বলছেন, যখন তোমাদের উপরে কোনো বালা মুসিবত আসবে, বিপদ আসবে, ভাইরাস আসবে, যেমন কিছুদিন আগে মনে মহামারী, এরকম যখন তোমাদের উপরে আসবে, মনে রেখে দেবে এর কারণ হচ্ছে নবীর মহব্বত কমেছে। নবীর মহব্বত কমেছে। ধরুন রুজি রোজগারের বরকত কমে যাচ্ছে, কি ঘটছে তো নাকি? এটা একটা বালা, এটা একটা মুসিবত। খাটছি, পয়সা থাকছে না। হযরত ইমামে গজ্জালী রাহমাহুল্লাহ, তাফসীর তাসাউফ জগতের সাগর যিনি, তিনি বলছেন জানবে এর কারণ হলো নবীর উপরে মহব্বত কমেছে, তাই এত বালা মুসিবত আসছে। इमाम गज्जाली हुजूर के तेनार मुरीद जिज्ञेस करছে हुजूर तो मोहब्बत नबी के लिए बढ़ाने का रास्ता क्या है? इमाम गज्जाली रहमतुल्लाह हुजूर ने फरमाने लगा, पहला नंबर रास्ता है ज्यादा दरूद पढ़ा करो, बोलिए सुभान अल्लाह। दूसरा रास्ता है मेरे आका की लाइफ स्टाइल अर्थात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवनी पढ़ा करो, नबीर जीवनी तारीख বেশি বেশি করে পড়ো। নবীর জীবনী যত পড়বে তত তোমার নবীর সঙ্গে প্রেম বাড়বে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কেন আমার নবীর মতো কেউ হয়নি, হবেও না। ইন্নাকা লাআলা খুলুকিন আযীম, সবথেকে উত্তম ও আফজাল আমার নবী। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী পড়ে আজ আমেরিকা তারা ইসলাম কবুল করছে। ইউরোপ দুনিয়া বলছে আগামী 45 में আগামী 45 মধ্যে ইউরোপ দুনিয়া সংখ্যা গুরু হবে ইসলাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কাকে দেখে? গুগলে আমার নবীর লাইফ স্টাইল কে দেখছে, সার্চ করছে কে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। গুগল বলছে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম सबसे अच्छा आला आदमी है, बोलिए सुबहानाल्लाह। গুগল বলছে। তখন তারা আমার নবীর জীবনী পড়ছে, জীবনী পড়তে 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 কখন তারা আমার নবীকে দিল দিয়ে ফেলছে, ঈমান আনছে। আর আমার বাপ দাদু, আপনার বাপ দাদু সবাই নবীর মাননেওয়ালা ঘরের ছেলে, কিন্তু আজ আমরা নবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কেন? আমাদের সোহবতটা ভালো জায়গায় নয়। আমরা তাদের সোহবতে বসছি যারা আমাদেরকে নামাজ দিচ্ছে, রোজা দিচ্ছে, দাড়ি দিচ্ছে, টুপি দিচ্ছে, মসজিদ দিচ্ছে, মাদ্রাসা দিচ্ছে, কিন্তু হুজুরের প্রেমটাকে কেড়ে নিচ্ছে। তাদের সাথে আমরা মিশে যাচ্ছি, এজন্য আজ আমরা ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছি। তাহলে আজকে বলুন, আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত যত বাড়বে তত আমাদের উপর থেকে বালা মুসিবত, বিপদ, সংসারী বিপদ, অর্থনৈতিক বিপদ, কারবারি বিপদ, রাষ্ট্রীয় বিপদ, সব বিপদ থেকে মুক্তি আল্লাহ করে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মহব্বত করেন, প্যার করেন, ভালোবাসেন। আমাদের জিন্দেগির তো একটাই মডেল হবে, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। हमारे मॉडल तो एक ही है, खुदा ने फरमाया सबसे अफजल मॉडल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
नमाज पढ़ना है नबी को देखो, रोजा रखना है नबी को देखो, हज करना है नबी के देखो, इनकम बिजनेस करना है नबी के देखो, जो कुछ करना है हर वक्त नबी हमारे मॉडल है। नबी के सिवा दूसरा कोई मॉडल नहीं। जो शख्स हमको नबी को पहचानेंगे, नबी चिनाने की कोशिश करेंगे, वही हमारा हजरत होगा, वही हमारे सर का ताज होगा। जो हमको नबी के साथ तवल्लुक जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो नबी को नहीं पहचानेंगे, वो कुल कायनात पूरा हिंदुस्तान का अगर शैखुल आजम हो उसको भी नहीं मानना चाहिए। जो नबी को नहीं पहचानेंगे, जो नबी के साथ हमारे तवल्लुक करने की कोशिश नहीं करेंगे, যারা নবীর সঙ্গে আমাদের জুড়তে চায় তাদের সাথে উঠা বসা করো, তবে দেখবে একদিন তুমি নবীর দিদারও পেয়ে যাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবীকে প্যার করেন। এই দাড়ি আমরা পেয়েছি নবীর থেকে, টুপি পেয়েছি আমরা নবীর থেকে, দিন পেয়েছি আমরা নবীর থেকে। মা বাপকে যে ভালোবাসতে হয়, আল জান্নাতু তাহতা আকদামুল উম্মাহাত, মায়ের পায়ের তলায় যে জান্নাত, এটা জানতে পেরেছি আমিনার লাল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি থেকে। এর আগে তো মাকে সন্তানরাই হত্যা করত, আমার রাসূল এসে আমাদেরকে মানুষ বানিয়েছে। আর সেই নবী বাদ দিয়ে কখনো দিন হতে পারে না। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबा हजरत ने फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह हबीब, ऐ अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा, मेरे नबी कैसे थे? अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाने लगा कि तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? मेरे नबी कुरान है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे नबी का लाइफ स्टाइल ही पूरा कुरान है। बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान अगर समझना है तो मोहम्मद रसूल को समझना चाहिए। कुरान अगर जानना चाहिए तो मोहम्मद रसूल को जानना चाहिए। इसीलिए खुदा ने फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, मैंने आपके पास दो चीज भेजे हैं, एक कुरान और दूसरा नूर। जैसे अंधेरे में कुछ चीज नहीं दिखाई देता, कुछ चीज मालूम नहीं होता, ऐसे कुरान को अगर समझना चाहिए तो इस नूर के जरिए से समझना है। ये नूर क्या है? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाने लगा, यानी मुहम्मदुर रसूल। बोलूं सुभान अल्लाह। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ছাড়া এই কোরআন কেউ বুঝতে পারবে না। সামান্য আপনারা এই দুনিয়াতে কোন যদি একটা ইউনিভার্সিটির ইংলিশ লেকচারারের কাছে যান, আর হাই স্কুলের যিনি ইংলিশ লেকচারার, দুজনে এক জায়গায় বসে, দুজনে ইংলিশের টিচার, দুজনে ইংলিশের সাবজেক্ট, কিন্তু একজন হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামিয়ার আর একজন হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি ওই জামিয়া ইউনিভার্সিটির যে ইংলিশ লেকচারার, তার কথা আমার উচ্চ মাধ্যমিকের স্কুলের ইংলিশের লেকচারার বুঝতে পারবে না, তাহলে আমরা মানুষ হয়ে আল্লাহর কথা কি করে বুঝবো? এজন্য আল্লাহ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে পাঠিয়েছে, যিনাকে আল্লাহ বুঝার মতো পাওয়ার দিয়ে তৈরি করেছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই নবীকে ভালোবাসেন, সেই নবীকে প্যার করেন। যেখানেই থাকেন, যোধপুরে থাকেন আর রাজস্থানে থাকেন, বোম্বাই, দিল্লি, সুরাট, মিরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, ভারতের বাইরে যেখানেই থাকেন, এখানে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে রাখেন। হার মুশকিলে আপনি বিপদ থেকে উদ্ধার হবেন ইনশাআল্লাহ। এটা আমার আল্লাহর ওয়াদা, এটা আমার আল্লাহর ওয়াদা। যাদের দিলে আমার নবী আছে, অর্থাৎ রহমত আছে। রহমত যেখানে থেকে গজব থাকতে পারে না। সূরা আম্বিয়া, ওমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন, আমার নবীকে আল্লাহ রাহমাতাল লিল আলামিন করে तमाम আলমের জন্য রহমত বানাকে ভেজে हैं। বলিয়ে সুবহানাল্লাহ। তাহলে যার মধ্যে রহমত থাকবে, যার দিলে হুজুর থাকবে, সে কখনো আযাব তার কাছে আসতে পারে না। আজ বড় দুঃখের বিষয়, আমাদের কাছে নবী নাই। সব আছে, নবী নাই। আর এটা এমনি এমনি নাই নয়, বড় প্ল্যান মাফিক আমাদের কাছ থেকে নবীকে সরানো হচ্ছে। যদি আজ আমাদের মধ্যে নবী ঠিক থাকতো, তাহলে আমার ওই ভাই বোন ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতো না, ওগুলো দাঁড়িয়ে থাকতো না। ওরাও বুঝতো কেন আমার নবী বলেছে মাহফিলে আদবের সাথে বসতে, ব্যাস কথা শেষ। আমি বসবো, আমার নবী বলেছে। কথা বুঝে আসছে না? না, এটাই হচ্ছে আমাদের সমস্যা। আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। অথচ তামাম জীবনটা নবী আমার আপনার জন্য কেঁদেছেন। আজ রোজা মোবারকে আল্লাহ নবী আমার আপনার জন্য কাঁদতেছে। আরো জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। মানেন তো নাকি নবী হায়াতুন নবী?
मानते हैं जो मेरे नबी आज भी हयातुन नबी है, रोज़े अक़दस में हमारे लिए रो रहे, मानते हैं तो তাহলে সুবহানাল্লাহ জোরে বললেন না কেন? বলুন সুবহানাল্লাহ। সারা জীবন নবী আমাদের জন্য কেঁদেছে। আল্লাহ নবী শিশু বানায় যখন দোলনাতে দুলতেন, আল্লাহ নবী তখন আমাদের জন্য কেঁদেছেন। হযরত দুলমা হালিমা হুজুরের ঘরে গিয়ে রাসূল আমাদের জন্য কেঁদেছেন। এ যুবকেরা, তরুণেরা, বাপেরা, সারা জীবন রাসূল আমাদের জন্য কেঁদেছে। ইয়া রাব্বি হাবলি উম্মতি উম্মতি, তখনই নবী কেঁদেছে, আমাদের জন্য কেঁদেছে। এ যুবকেরা, আল্লাহ নবীর জীবনে এমনও দিন গেছে নবী আমার পেটে 3টে পাথর পর্যন্ত বেঁধেছে, তথাপিও খাবার জন্য কেঁদে দোয়া চাননি। নবী আমার যখনই কেঁদেছে, আমার আপনার জন্য নাজাতে দোয়া চেয়ে কেঁদেছে। এ যুবকেরা, আজ রোজা মুবারকে আল্লাহ নবী আমার আপনার জন্য কাঁদতেছে। কিয়ামত যেদিন হবে, আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেবে, ইসরাফিল আলাইহিস সালামকে পাঠিয়ে দেবে। কোন রিয়াতের মধ্যে আছে মিকাইল আলাইহিস সালামকে পাঠাবে। জান আগে আমার হাবিবকে তুলে নিয়ে আসে, আমি আল্লাহ আমার হাবিবের মাথা শের মুবারকে শাফাতে তাজ পরিয়ে দেব। এ যুবকেরা, তরুণেরা, আল্লাহ নবীকে জিয়া সাল্লাম উঠাতে আসবে। এই জমিন সেই জমিন থাকবে না, কেননা কুল্লু মান আলাইহা ফান, সব কিছু ফানা হয়ে যাবে। তাই আমার রাসূলুল্লাহ কোথায় রয়েছে জিয়া সাল্লাম খুঁজে পাবে না। এই জমিন থেকে আওয়াজ দিয়ে বলতে লাগবে, ও রব্বি আল্লাহ, আপনার হাবিব কোথায় রয়েছে? আমি জিবরাইল খুঁজে পাচ্ছি না। আল্লাহ পাক বলতে লাগবে, জিবরাইল রে, দুনিয়া জমিনে কান লাগিয়ে লাগিয়ে শোনো, যে জায়গা থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে ওই জায়গাতে আমার হাবিব তিনার গুনাহগার উম্মত উম্মতীদের জন্য কাঁদছে। আরো জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ। वाह वाह बहुत बहुत माशाल्लाह। আমরা কখনো কেঁদেছি আমার নবীর জন্য? बोले सारे उम्र तो हमारे नबी हमारे लिए रोए, हम कभी अपने नबी के लिए रोए हैं? कखनो की केंदेছি? कभी अकेले होके अपने घर में अकेले अकेले रोजा सबुज गुंबद को ख्याल करके दरूद पढ़ते पढ़ते मेरे आका के लिए कभी रोए हैं? बोलें बोलें कखनो केंदेছেন কি? অথচ কাঁদা দরকার আমাদের। हमारे नबी के लिए रोना जरूरत है हम सब के लिए, मगर हम नहीं रोते। जिसका जरूरत ही नहीं फिर भी हम लोग इतना चाहते हैं, हमारे नबी इतना मोहब्बत करते हैं हमारे लिए। हर जिंदगी हमारे नबी रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, माशर भी रोएंगे हमारे लिए। उस नबी को भूल के कैसे रहेंगे हम? दुनिया हमको छोड़ जाए तो कोई बात नहीं, मगर अपने नबी को हम नहीं छोड़ेंगे। यही वादा करना चाहिए हम लोगों को। এটাই আমাদের আকীদা হওয়া দরকার। যেমন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে আমাদেরকে কখনো ছেড়ে দিলে এক মুহূর্তে থাকা উচিত নয়। সারা জীবন নবী আমাদের জন্য কেঁদেছে, এখনো কাঁদছে। আল্লাহ নবী আমাদের জন্য কত কষ্ট করেছেন। এ নওজওয়ানেরা, তরুণেরা, আমার নবী পাকের উম্মত উম্মতিরা, আল্লাহ নবী যখন তায়েফের জমিনে গেলে ইনসাফের কথা নিয়ে, মানবতার কথা নিয়ে, সত্য কথা নিয়ে আর আল্লাহ পাকের বাণীকে নিয়ে চলে গেলে, তায়েফের মানুষেরা বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের ঘরে খুলিয়ে দিল। আমার রাসূলুল্লাহর উপরে তারা হামলা করতে লাগলো, আল্লাহ নবীকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে তারা মারতে লাগলো। আল্লাহ নবীর শরীর থেকে রক্ত
রক্ত বেরোতে লাগলো। যে যে জায়গা থেকে রক্ত বেরোতে লেগেছে ওই রক্ত গড়িয়ে 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 হুজুরের জুব্বা মোবারককে ভিজতে লাগলো। এই অবস্থায় নবী আমার জমিনের উপরে পড়ে গেলেন। জালিম নিষ্ঠুর বেঈমানেরা আমার নবী পাকের কাছে এসে নবী পাক জিন্দা আছে কিনা তারা দেখতে লেগেছে। ওই অবস্থায় আমার নবী পাকের উপরে আরো কয়েকবার লাঠির আঘাত করে দিয়ে তারা চলে গেল। অথচ নবী আমার তোমার আমার জন্য কত কষ্ট করলো, মার খেলো। হযরতে জিবরাইল আলাইহিস সালাম ফেরেশতারা বলতে লেগেছে, ও রব্বি আল্লাহ, আপনার হাবিবের উপরে এত জুলুম হচ্ছে, আপনি এখনো কেন খামোশ হয়ে আছে? আমার আল্লাহ পাক বলে দিলে, এ জিবরাইল যা, আমি ইজাজত দিয়ে দিলাম, পাহাড় চালক ফেরেশতাকে সাথে করে নিয়ে যা। আল্লাহ ইজাজত দিয়ে দিলাম, তায়েফবাসীর উপরে পাহাড়কে নিয়ে চাপিয়ে দাও। তবে চাপাবার আগে একবার আমার দুস্থ পেয়ারা নবী নূর নবীকে জিজ্ঞাসা করো। আল্লাহ নবীর কাছে চলে আসলে নবী পাককে জিজ্ঞাসা করলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ পাক ইজাজত দিয়ে দিয়েছে, পাহাড় চালক ফেরেশতা পাঠিয়ে দিয়েছে, আপনি যদি বলেন তাহলে তায়েফবাসীর উপরে পাহাড় চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে মেরে দেওয়া হবে। রহমতের নবী, দয়ার নবী সঙ্গে সঙ্গে হাত আসমানের দিকে তুলে বলে, ও রব্বি আল্লাহ, তায়েফের মানুষ আমাকে চিনতে পারেনি, এদেরকে আপনি মেরে শেষ করে দেবেন না। আল্লাহ এদের ছেলে ছেলে একদিন না একদিন আমি রাসূলুল্লাহ আমাকে নবী বলে মেনে ঈমানের কলেমা পড়ে আমার জন্য জানও দিয়ে দেবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। সেই নবীর জন্য আমরা কি করলাম? এটাই তো আমাদের মিশন। नमाज जे अल्लाह हुक्म करे छे, नमाज पढ़ने के लिए खुदा ने हुक्म किए हैं। खुदा ने ही तो हुक्म किया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहब्बत करने का। ये तो खुदा का ही हुक्म है। नमाज जिसके लिए पढ़ते हैं, रोजा जिसके लिए रखते हैं, हज उसके लिए जिसके लिए रखते हैं, उसी ने तो हुक्म किया है। जब अपने हबीब जिसको मैंने अपने जान से भी करीब रखा है, बोलिए सुभान अल्लाह। আমার নবীকে আল্লাহ আমাদের জানের থেকেও কাছে করে দিয়েছে। সেই নবীকে আল্লাহ আমাদের জন্য কি নিয়ামত করেছে। কিয়ামতের দিনে কেউ আমাদের হবে না। रोजे महशर के दिन ना अपने बाप हमारा होगा, ना अपना माँ अपना होगा, ना अपना परिवार अपना होगा, ना अपना हस्बैंड अपना होगा, ना कोई भाई दोस्त कोई भी अपना नहीं होंगे। सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, नफ्सी नफ्सी नफ्सी। व यक़ूलु आदम सफ़ीउल्लाह नफ्सी, व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाह नफ्सी, व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाह नफ्सी नफ्सी। हर नबी नफ्सी नफ्सी करेंगे, मगर एक ही शख्स जिसके जबान में निकलेंगे, या रब्बी हबली उम्मती उम्मती उम्मती। बोलिए सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। কে এত দরদি আছে বলো, কে আছে যে ময়দানে মাশরে কানা মিকদারু 50 अल्फ सनातिन, एक दिन इतना बड़ा होगा 50,000 साल की बराबर होगा। যেই দিনে সূর্য মাথার এক বেগ দেখতে এক হাত উপরে নেমে যাবে, 12 গুণ তাপ বাড়বে। आज सूर्य दुनिया থেকে लाखों किलोमीटर दूर है। उस दिन एक हाथ के ऊपर सूर्य आ जाएंगे, सिर के ऊपर सूर्य आ जाएंगे। এখন যতটা তাপ আছে उससे भी 12 गुण তাপ और ज्यादा होगा। সেই দিনে কি হবে? हजरत मौला अली के डेके अल्लाह नबी बोलते लगे छे, ओ हजरत अली वलतंजुरु नफ्सुम मा कद्दमत लिगाद। প্রতিটা নফসের উচিত পরকালে বেশি বেশি ভাবা। ও হযরত আলী, পরকাল নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করো। সাহাবা হুজুরদের লক্ষ্য করে আল্লাহ নবী বলেন, সাহাবা হুজুররা বলতে লাগলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাবিবাল্লাহ, আপনি বারবার ময়দানে মাশরের কথা বলে, হুজুর পরকালটা কেমন হবে? এ নওজওয়ানেরা,
আল্লাহ নবী বলতে লাগলেন, পরকালে এমন বাপ পাওয়া যাবে নিজের ছেলেকে জমিনে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ময়দানে মাশরে এমন মা পাওয়া যাবে নিজের মেয়েকে জমিনে শুইয়ে দিয়ে তার বুকের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। ময়দানে মাশরে এমন স্বামী পাওয়া যাবে, এমন ভাই পাওয়া যাবে একে অপরের বুকের উপরে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। সাহাবা হুজুরা কাঁদতে লাগলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ এরকমটা কেন হবে? শুনছেন তো আপনারা? ময়দানে মাশরে আমরা দাঁড়াবো না কি? উঠবেন না? উঠবেন না? সবাইকে দাঁড়াতে হবে। এমনও बाप पावा जावे जो अपने लड़का को जमीन पर गिरा के उसके सीने के ऊपर खड़े हो जाएंगे। साहब हजरत ने फरमाने लगा, या रसूल अल्लाह ऐसा हालत क्यों होंगे? मेरे नबी ने फरमाना लगा, जैसे आग में अगर कोई लोहे के डाले वो आग की तेजी से लाल हो जाते हैं, उस सूरज की ताप में जमीन ऐसा लाल हो जाएंगे, जमीन के ऊपर कोई कदम नहीं रख सकेंगे। जिसके ऊपर जिसकी पावर है उसको लिटा के उसके सीने के ऊपर पा दे को खड़े हो जाएंगे। সেই ময়দানে মাশরে আমাদের কি হবে? সেই দিন আমাদের কি দশা হবে? আল্লাহ নবী সাহাবা হুজুরদের কথা শুনে, সাহাবা হুজুর আমার নবী পাকের কথা শুনে এইভাবে কাঁদতে তারা লাগে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ আমাদের কি হবে উপায়? এ নওজওয়ানেরা, হযরত সিরে খুদা মওলা আলী তিনিও বলতে লাগলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ এই ময়দানে মাশরে আমাদের কি হবে উপায়? আল্লাহ নবী বলেছেন, আলী চিন্তা করো না, তুমি আমি ফাতেমা হাসান হুসাইন এই পাক পাঞ্জাতন আর ওই ময়দানে মাশরে আল্লাহ আরশ আজিমের উপরে জান্নাতি খানা খাবো। আরো জোরে বলুন সুবহান। সবার হবে বিচারের দিন, আর পাক পাঞ্জাতন তিনারা এই কঠিন দিনে তো আল্লাহর জান্নাতের খানা খাবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের জন্য একটা খুশখবরি আছে, যারা আমরা আহলে বায়াতদের ভালোবাসি আমাদের জন্য খুশির খবর আছে। হযরতে মাওলা আলী জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর আমাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদের কি হবে? তারা ময়দানে মাশরে কোথায় থাকবে? দুনিয়ায় আমাদের জন্য লড়ে, আমাদের জন্য কথা বলে, আমাদের জন্য মোনাজেরা করে, আমাদের জন্য বাহাস করে, আমাদের জন্য তাদেরকে সমাজ অনেক ছোট বড় কথাও বলে। তাহলে আমাদের ভালোবাসার মানুষগুলোর কি হবে? তাই তো নাকি? আমরা ভালোবাসি তো নাকি? হযরতে মাওলা আলীকে ভালোবাসেন তো? হযরতে খাতুনে জান্নাতকে ভালোবাসেন তো? হযরত ইমামে হাসান হুসাইন পাক হুজুরদেরকে ভালোবাসেন তো? তাহলে এই ভালোবাসার মানুষগুলোর কি হবে? আল্লাহ নবী বলেছিলেন, হযরতে আলী যেখানে আপনি আমি খাতুনে জান্নাত হাসান হুসাইন থাকবো, ও হযরতে আলী আল মারউ মা মান আব্বা, দুনিয়ায় যে যাকে ভালোবাসবে পরকালে সে তার সঙ্গেই থাকবে। ও হযরতে আলী আমাদের ভালোবাসার মানুষগুলো আমাদের সঙ্গে জান্নাতি খানা খাবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है क्या बात है जीने की।
अरसा हुआ तैबा की जिस गलियों से गुजरे, अरसा हुआ तैबा की जिस गलियों से गुजरे, इस वक्त भी गलियों से खुशबू है पसीने की। आरो जोरे बोले, हाथ तुले बोलूं लब्बाइक 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 या रसूल अल्लाह, नारे दिबे। কি নবীকে নিয়ামত করেছে। 1450 বছর আগে যেখানে যেখানে আমার নবী ঘুরেছে, আজও সেই গলি দিয়ে গেলে নবীর পাসিনার খুশবু পাওয়া যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। बेशक नबी बसर है मगर हमारे जैसा नहीं है। নবী মানুষ তো বটে, মানুষ না হলে আশরাফুল মখলুকাত আমরা হব কি করে? জেনেরা তো আশরাফুল মখলুকাত, ফারিস্তারা আশরাফুল মখলুকাত হয়ে যেত। নবীর জন্যই তো আমরা আশরাফুল মখলুকাত, কিন্তু हमारे जैसा नहीं है। কেমন? যিনি বানিয়েছে তিনিই ভালো জানেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তবে নবীর মাথার তালু থেকে নিয়ে পায়ের তালু পুরা জিসম পুরাটাই হলো নূরে মুজাসসাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। नूर वाला नूर है, इसीलिए तो पसीने से खुशबू निकालते हैं। हम तो मिट्टी के रस से बने हैं। मिट्टी से एक ही इंसान को खुदा ने बनाया, आदम सफीउल्लाह। हम उसी बाप के शरीर के रस से, मिट्टी के रस से बने हैं। मगर मेरे नबी तब बन गए जब आदम सफीउल्लाह पानी और मिट्टी के साथ मिला हुआ था। तब से उससे हजारों साल पहले नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ने बनाया। बोलिए सुभान अल्लाह। তাই আজও সেই নবীর খুশবু শরীরে পাওয়া যায়। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। जब मेरे नबी अम्मा आमीना के रहम माक में आए हैं तो अम्मा ने फरमाने लगा, उस रोज से मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से कुछ अलग सी खुशबू निकलने लगे। बोलिए सुभान अल्लाह। जितना दिन जाने लगा उस खुशबू ज्यादा 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 बढ़ने लगा। इस रोज हजरत अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादाजी अब्दुल मुतालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादाजी आके अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी जान से पूछे, क्या बात है, हमें ना ऐसा क्या खुशबू मांगते हैं जो मक्का में नहीं मिलते हैं? हर गली शोर मचा रहे हैं, हमें ना क्या खुशबू मांग रहे हैं, क्या खुशबू इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आओ अमीना को बुलाओ। अम्मा जन आयशा, अम्मा जन अमीना हुजूर को बुलाया। अमीना क्या खुशबू मांगते हो, इस्तेमाल करते हो? अम्मा ने फरमाने लगा, ये खुशबू अमीना की नहीं है, जो हमारे कोक में है उस मोहम्मद रसूल की खुशबू है। बोलिए सुभान अल्लाह। और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীর উম্মত আমরা। আবু জেহেলকে তো আমরা সবাই চিনি নাকি? এই আবু জেহেলের নাম শোনেন নে? আবু জেহেলের একটা ছেলের নাম হলো ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনি তখন কলমা পড়েনি। মন দিয়ে শোনেন, কলমা পড়েনি। একদিন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে আসছে আর ইকরামা উল্টো দিক দিয়ে যাচ্ছে। আমার নবী পাককে দেখে ইকরামা থাকতে না পেরে জড়িয়ে ধরেছে। কলেমা কিন্তু তখনও পড়ে নেই, জড়িয়ে ধরেছে। और अबू जहल ऐलान करे, अगर कोई साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाए उसके लिए कत्ल ऐलान कर दिया है। ता এই যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়া যাবে না, এটা আবু জেহেল যে ফরমান করেছে। আর আবু জেহেলের ছেলে ইকরামা শুধু যায়নি, আমার নবীকে জড়িয়ে ধরেছে, কুলোকুলি করছে। ঈদের সময় যেমন আমরা গলায় গলায় মিলি, তো এটা আবু জেহেলের কানে যখন খবর এসেছে, আবু জেহেল এলান করেছে, যাও আমার ছেলেকেও কতলের ফয়সালা দিলাম, তবে একে ওই শুলিতে না চাপিয়ে জঙ্গলে যে বেঁধে দাও, যাতে করে বাঘ সিংহ পশুর একে নুচে নুচে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়। যত সর্দারের ছেলে, তাই বেঁধে দিয়েছে তাকে নিয়ে গিয়ে। বেঁধে দিবার পরে ইকরামা নিজে বলছে, জঙ্গলের হাজারো হিংস্র পশুরা আসে, গোল করে ঘিরে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আমায় খাচ্ছে না। আমি তখন বলছি, क्यों तुम खा नहीं रहे हो, खा लो।
मोहम्मद सल्लल्लाहु के पास जाने के लिए मेरे बाप ने ऐलान किया है, मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे खा लो। তখন একটা সিংহর মধ্যে একটা হিংস্র পশু বলতে লাগছে, ইকরামা बेशक इंसान की मांस मुझे बहुत अच्छा लगता है मगर तुमको नहीं खा सकते हैं क्योंकि तेरी जिस्म से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आ रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। ওই যে জড়িয়ে ধরেছে নবীর খুশবু তার গায়ে লেগে গেছে। আমরা যদি আতর মাখি, কেউ যদি আমাদের সাথে মুসাফা করে, তার খুশবু যায় না যায় না? তা সেই রসুল পাক পুরোটা হলো খুশবু, নবী নূর, নবী খুশবু। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, সেই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জড়িয়ে ধরার জন্য ঈমান না তখনো আনেনি, ভালো করে বুঝবেন, তখন ইকরামা ঈমান আনেনি। তারপরও রসুলকে জড়িয়ে ধরার জন্য যদি জঙ্গলের বাঘ ইকরামাকে সিংহরা যদি না খায়, अरे हम तो ईमानदार हैं, अगर हमारे सीने में रसूल रहे तो जहन्नम की आग भी हमको नहीं खाएंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসেন, কাজ করছেন, করতে এসেছেন, হয়তো অনেক কিছু মিস হয়ে যাচ্ছে শরীয়তের কাজ, কিন্তু প্রেমের জায়গায় যেন ঘাটতি না হয়। তাহলে আবার নবী খুশবু। তাহলে আজও যেখানে যেখানে মক্কা মদিনায় যাবেন, আমি নিজে প্র্যাকটিক্যাল বলছি, रसूलेर खुशबू मक्का मदीनाते पावा जाए। जोरे बोलूं सुभान। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। तारीफ के लायक जब कोई अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं मिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। ओ अपने निगाहों से दीवाना बनाते हैं, ओ अपने लिए मस्ताना बनाते हैं, ज़हमत भी नहीं देते मैं खार को पीने की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में जीना है, क्या बात है जीने की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि। मुसलमान घरे ছেলেমেয়েরা, তরুণেরা, বাপেরা, এ নবী পাকের দিবানারা, এ রাসূলের পাগলেরা, আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে কি নিয়ামত দিয়েছে। নবী আমার আপনাকে আমাকে কত মহব্বত করে, আল্লাহ নবী আমাকে আপনাকে কত ভালোবাসে। সারা জীবনটা নবী আমার আপনার জন্য কেঁদেছে। কিয়ামতের দিনে যখন জাহান্নামকে নিয়ে এসে আর সে পাশে বাঁধা হবে, আল্লাহ পাক জিবরাইল আলাইহিস সালামকে বলবে, এই জিবরাইল ले जाओ আমার জাহান্নামকে নিয়ে এসে
আমার আরশের পাশে বেঁধে দাও। হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম চলে যাবে, 70,000 জিঞ্জির দিয়ে জাহান্নামকে বাঁধা হবে। এক একটা জিঞ্জিরে 70,000 করে ফেরেশতা ধরে রাখবে, তথাপিও জাহান্নামকে ধরে রাখতে পারবে না। জাহান্নাম লম্বা লম্বা জিহ্বার করে গুনাহগার উম্মতিদের দিকে তেড়ে যাবে। এই সময় জিবরাইল আওয়াজ দেবে, আল্লাহ পাকের জাহান্নাম উম্মতে মুহাম্মাদির দিকে তেড়ে তেড়ে যাচ্ছে। এ নওজওয়ানেরা, আমার নবী পাক আল্লাহ পাকের আরশে আজিমের উপরে সম্মানের মাকামে মাহমুদের উপরে সম্মানের তক্তাতে নবী আমার ইজ্জতের সম্মানে বসে থাকবে। ঠিক এমনই সময় হযরত জিবরাইল সাল্লামের এলান আমার নবী পাকের কানে যখন পৌঁছে যাবে, আল্লাহ নবীর সঙ্গে সঙ্গে ওই আরশে আজিম থেকে নেমে এসে মাকামে মাহমুদ বলে যে জায়গা আছে, হামদের জায়গা, প্রশংসার জায়গা, তারিফের জায়গা, ওই জায়গাতে নবী আমার সিজদায় পড়ে গিয়ে এত তারিফ প্রশংসা করবে আল্লাহ পাকে, ইতিপূর্বে কেউ এত তারিফ প্রশংসা করেনি। আমার নবী পাকের তারিফ প্রশংসা শুনে আমার আল্লাহ পাকের রহমতে দুনিয়া জোশ মেরে উঠবে। আল্লাহ পাক বলবে, এ আমার হাবিব, সারা জিন্দেগিটা আপনি কেঁদেছেন, আজও আপনি কাঁদছেন। আমার হাবিব, আমি আল্লাহ ওয়াদা করেছিলাম, ওয়ালা সাউফা ইউতিকা রাব্বুকা ফাতাদা, অচিরে এত দিয়া দেব যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি খুশি হবে। আজকের দিনে আমি আল্লাহ আপনার দোয়া কবুল করতে থাকবো। আরো জোরে বলুন সুবহান। এ নওজওয়ানেরা, আল্লাহ পাক ওই সময় বলবে, আমার হাবিব, আজ আপনি কাঁদবেন না, আপনি কি চান বলুন। আমার রাসূলুল্লাহ বলতে লাগবে, ও রব্বি আল্লাহ পাক, আমার যদি একটা উম্মতি জাহান্নামী হয়ে যায়, আমি রাসূলুল্লাহ খুশি হব না। আপনি বলেছেন আমাকে খুশি করব, এই জাহান্নাম কি উম্মতে মুহাম্মাদির দিকে যাচ্ছে। জিবরাইল বলেছে জাহান্নামকে সরিয়ে দেয়। আমার আল্লাহ পাক বলতে লাগবে, এ আমার হাবিব, আপনি আপনার নূরের হাতখানা বার করে দেন। আমার রাসূলুল্লাহ নূরের হাতটা বার করে দেবে। আল্লাহ পাক আমার রাসূলুল্লাহর হাতে কুদরতি ভাবে কিছু পানি দিয়ে দেবে। দিবার পরে বলতে লাগবে, হাবিব, এই পানিটা জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করে দেন। আমার রাসূলুল্লাহ যখন পানিটা জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করে দেবে, সঙ্গে সঙ্গে জাহান্নাম উম্মতে মুহাম্মাদির থেকে হাজারো লাখ মাইল দূরে সরে যাবে। আরো জোরে বলুন সুবহান। আল্লাহ। তাহলে ভাবুন, আমার রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওসিলায় কিয়ামতের দিন আমরা মুক্তি পাবো। আচ্ছা, একটু এগিয়ে গিয়ে আসেন না, একটু দেখেন না যদি এগিয়ে গিয়ে আসা যায়। আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারবো না ভাই। এক তো কানেক্টিং ফ্লাইট, ডাইরেক্ট তো ফ্লাইট নাই। কানেক্টিং ফ্লাইট দিল্লিতে এসে প্রায় 2.5 ঘন্টা বসেছিলাম, তারপর আবার এটা। আমার টাইম ছিল 8টা থেকে। আমি বেশি রাত মাহফিল করি না, জানেন। আপনাদের ব্যাপার নয়, আমার অনেক সমস্যা আছে। আপনাদের পরিবেশ ভালো, এলাকা ভালো, আপনারা দীর্ঘ বছর করছেন, হাজরাতরা রয়েছে, সব ঠিক আছে। আমার একটু অসুবিধা আছে। আমি আর 10টা মানুষের মতো নয়, বাকিটা খুলে বলতে পারছি না, আমার অসুবিধা আছে। তো এই জন্যে তারপরও আবার বললাম, তো কানেক্টিং ফ্লাইটে এসে অনেকটা লেট হয়ে গেল। সেই ফজরের নামাজ 5:30টায়, কথা বুঝেছে, নামাজ পড়েছি 6:10 মধ্যেই আমি বাইর হয়েছি। সেই 6:10 সকালে তখন বাইর হয়েছি। তাহলে ভাবুন, এই কদিন আগেই তো আসাম মেঘালয়ে ছিলাম, একদিনের জন্য শুধু ঘরে গেছি, 2টো মাহফিল ছিল, করেছি, আবার চলে। সেই যে এত জার্নি, এই জার্নি এ শরীর তো যাই হোক, আপনারা দেরি না করে যদি পারেন, জায়গা থাকে, একটু আগে গিয়ে আসেন। কেন, এটা তো আমাদের মাহফিল, এর তো মহব্বত করা আমাদের নিজেদের দায়িত্ব। কমিটিকেই শুধু বলতে হবে কেন, আমরা নিজেরাই করবো তো নাকি? এটা তো আমাদের দায়িত্ব।
আসেন দরুদ শরীফ পড়তে পড়তে নেবে আসেন, যখন তেজ নেবে নেবে চলে আসেন, দেরি করবেন না। যে ভক্তি ভালোবাসা এটা প্রমাণ তো, এটাই তো ভালোবাসা আমাদের। আপনারা দাঁড়িয়ে না থেকে বসুন, বসে যান। আদবে আউলিয়া তৈরি হয়, বিয়াদবে আবু জেহেল হয়। जिसके पास आदब नहीं वो आबू जेहल है, जिसके पास आदब है वो उमर से फारूक आजम बन गए। बोलिए सुभान अल्लाह। আদবটাই বড় জিনিস, আদব করুন। আমাকে যদি নাও করেন এই মাহফিলের আদব করুন। এই মাহফিল আমার নয়, আমার হুজুরের মাহফিল। এই মাহফিলের আদব করুন। দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। बोलो ना सुभान अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। कि मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब गाना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। वाह वाह वाह, बहुत बहुत माशाअल्लाह। कल पुल से जिसने हमें खुद ही पार लगाना है। कल जिसने हमें खुद ही पार लगाना है। जहरा कौ बाबा है, हसनैन का नाना है। जहरा कौ बाबा है, हसनैन का नाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। आओ दरे जहर पर फैली हुई दामन। आओ दरे जहर पर फैली हुई दामन। ये नस्ल करीमों की, ये नस्ल करीमों की लचबा खराना है। एक मैं नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। जो रब दो आलम का महबूब गाना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ভাইরা নওজোয়ান তরুণেরা যে কথা বলছিলাম, আল্লাহ নবী নূহ নবী দয়া নবী আমার আপনার দুনিয়া আখিরাতে প্রতিটা মানসিলে নবী আমার আপনার বিপদের সময় কাজে দিয়েছে। वो ऐसे ही चलते हैं, बयान फरमाते हैं। না, এ তো
गुनाह होगा। बिल्कुल डिस्टर्ब करा देता हाँ, डिस्टर्ब सिर्फ नहीं है, हमारे नबी की बात जहाँ हो ध्यान दूसरा तरफ जाना हो सकते है, इसमें ईमान का भी खतरा हो जाए। अल्लाह हम तो नबी को पहचान नहीं पाएंगे, क्या है नबी। বাবেরা নওজওয়ানেরা, আমি আপনি জমিনের উপরে আল্লাহ নবীর আলোচনার মাহফিল করছি। এখানে আমরা নবী 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 করছি। এ নওজওয়ানেরা, এই যে সবাই বলে ইন্নাল্লাহা बेशक मैं खुदा मलाइकातहु सत में फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, नबीर উপরে দরুদ যে পাঠায় আল্লাহ, আল্লাহ পাক কি আমাদের মতো আল্লাহুম্মা পড়ে নাকি? না 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 না, ইমাম বুখারী বলতে লেগেছে আমার আল্লাহ, আমরা জমিনে ওলা জমিনে বসে নবীর আলোচনা করছে, আসমানের জগতে আমার আল্লাহ তিনি মাহফিল বানায়, তিনি মাহফিল তিনার শান মতো বানায়। সেই মাহফিল আমার আল্লাহ বা কুদরতি ভাবে এসে তিনি বয়ান করে, খিতাব করে। ওই মাহফিলে শুধু হাজির থাকে ফেরেশতারা, দাওয়াত থাকে। ওই ফেরেশতাদের সামনে আমার আল্লাহ তিনার বন্ধু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকামকে বাড়াতে থাকে। ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক, मैंने आपका जिक्र बुलंद किए हैं आपके खातिर। वरफ़अना लका जिक्रक, যতক্ষণ আমরা জলসা শুরু করেছি তখন থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত আমার রাসূলুল্লাহর আরো কত লক্ষ মিলিয়ন কোটি মাকাম আল্লাহ বাড়িয়ে দিয়েছে। मोबाइल पे कभी कभी एक अपडेट आते हैं, मोबाइल पे एक कंपनी देते हैं अपडेट करो। जब अपडेट हम डाउनलोड करते हैं, अपडेट करते हैं तो नया नया वर्जन आता है मोबाइल में, एक कंपनी देते हैं। तो मेरे नबी की मकाम हर वक्त, हर पल, हर टाइम, सेकेंड नैनो सेकेंड मेरे खुदा ने मेरे नबी की मकाम का अपडेट कर रहे, बढ़ा रहे, बाहर आ रहे, बाहर आ रहे। बोलिए सुभान अल्लाह। यही है और रफ़अना लका जिक्र, वाह वाह वाह, यही है इन्नल्लाह व मलाइकातहु युसल्लूना अलन नबी। हक 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 बेशक। আল্লাহ আমাদের মতো পড়ে না, তিনি আমার নবীর মাকামকে বাড়ায়। তাহলে আমরা পুরো দুনিয়ার মানুষ পানিকে যদি কালি বানায়, গাছকে दरख्त के कलम बनाए, पूरा इंसानियत पानी और दरख्त को कलम बना के, पानी को स्याही बना के अगर लिखना शुरू कर दे मेरे आका की मकाम, हम खत्म हो जाएंगे, पानी सूख जाएगा, दरख्त खत्म हो जाएगा। मेरे नबी की एक टाइम का मकाम लिखना नामुमकिन है। बोलिए सुभान अल्लाह। ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। তাহলে সেই নবীর আলোচনা হবে, ওখানে কথা হবে, বিয়াদবি হবে। এটা ভয়, অন্য কিছু না, এক তারও ভয়। আর আমি যদি এই বিয়াদবি অবস্থায় বিয়াদবি জায়গাতে আলোচনা করি, এটা আমার জন্য খাতরা হতে পারে যে পেটের জন্য অজ করছিস নাকি। পেটের জন্য অজ নয়, পারিশ্রমিক নিতে হয় গুরুত্ব যাতে থাকে। ফ্রি আজকাল কেউ গুরুত্ব দেয় না। हकीकत यदि भालो डॉक्टरों बोले हम तुम्हारा फ्री ट्रीटमेंट कर देंगे, इंसान का फितरत ऐसा हुआ सोचेंगे ये कुछ गड़बड़ है। अगर कोई फ्री में तकरीर कर दे तो इंसान का फितरत ऐसा आ गया, ये मौली साहब का नहीं चलता है इसीलिए फ्री में आते हैं, इसीलिए लेना पड़ता है। मगर रुजी मेरे रब है, तकरीर मेरे खुदा को खुशी और हबीब की खुशी को करने के लिए, राजी करने के लिए तकरीर करते हैं। बेशक बेशक, हक हक। পেটের জন্য হজ করি না। আশা করছি আপনারা তো সবাই জানেন, আমাকে চেনেন, সবই বুঝেন। তারপরেও এসেছি যখন, বলছি যখন, একটু বললাম, মন দিয়ে শোনেন আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কথা। एक इमाम छिलेन जो हजरत अपने तुलाबा को दर्स दे रहे थे, हदीस की दर्स दे रहे थे। उस टाइम एक बिच्छू ने उसको काट लिए, एक मुर्तबा नहीं 100 मुर्तबा बिच्छू ने उसको काटा। जब चेहरा का रंग पीला हो गया तब हदीस
उन्होंने ख़त्म करके किताब को बंद कर लिया। तब एक स्टूडेंट ने, एक तलबा ने फरमाने लगा, शायद आपका चेहरा का रंग थोड़ा चेंज हो रहा है, बात क्या है? अरे देखो तो पीछे कुछ कट रहा है, 100 मरतबा काट लिए हैं। तब तुलबा ने फरमाने लगा, हजरत जब पहले मरतबा काटे थे तो अब तो आप हदीस को बंद करके उसको देख सकते हैं। तब वो हजरत ने फरमाने लगे, शेख ने फरमाने लगा, इमाम ने फरमाने लगा, अरे मेरी जान आगे नहीं है, मेरे नबी का हदीस बयान करे, इसको खत्म करके हम क्यों रुक जाए? मेरे जान चले जाए मेरे हबीब की हदीस को पहले खत्म कर लेना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। সেই নবীর আমরা এই আদব দিতে পাচ্ছি না বলি তো আজ আমরা জিল্লাত হচ্ছি, আজ আমরা রসাই হচ্ছি, জিল্লাত হচ্ছি, পেরেশান হচ্ছি। এই কারণেই তো আমরা সেই নবীকে সম্মান করতে পারছি না। আই লাভ মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে নিয়ে কিছুদিন আগে উত্তরপ্রদেশে সমস্যা হলো, জানেন আপনারা? যারা এই সমস্যা করেছে অবশ্যই তারা অন্যায় করেছে, সংবিধান বিরোধী কাজ করেছে, কিন্তু আমরাও तादिर खप्परे पा दी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु की बैनर लेके तो टंगा दिए हैं। बाद में वो हवा में, झड़ में, पानी में बैनर गिर के ड्रेन में चला गया, उसको कौन देखेगा? कोई तो स्टिकर लगा के अपने गाड़ी के सामने डाल दिया, जिस कपड़े से टायर को धोते हैं उसी कपड़े से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी धो रहे हैं। क्या है এটাই সব ইহুদিদের পলিসি। আমাদেরকে প্রেমের নামও অনেক সময় বিয়াদবি বানিয়ে দিচ্ছে, আমাদের হুঁশ নাই। একটু বুঝে বুঝে পা ফেলতে হবে। প্রেম করুন, ফারুক आजमेर মতো প্রেম করুন, सिद्दीक अकबरेর মতো প্রেম করুন। 6 महीना मेरे नबी के लिए हर रात 6 महीना अपने घर में खड़े होकर इंतजार किया है, कब आका आएंगे, दूसरा बार ना बुलाने पड़े, साथ में हिजरत करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। कोई है एक रात मेरे नबी के लिए दे सकते हैं? आज मेरे सिद्दीक अकबर ने 400 करोड़ रुपया मेरे आका के कदमों के में डाल दिया दिन के लिए। अब तो 400 टका देने में हमारे हिचकियात आते हैं, बोलते हैं हम मोहब्बत करते हैं। मेरे जेब में जो कुछ है ये अब्बास सिद्दीकी का नहीं है, ये मेरे आका का है। आका के खातिर गुलाम को खुदा ने मिलाया, ऐसा ही ईमान लाना है। हाँ चलो हम चला रहे, जब जरूरत हो आका के लिए तब इसको नहीं सोचना चाहिए इतना रख दो उतना रख दो, पूरा दे देना चाहिए, सब कुछ मेरे नबी का है। बोलिए सुभान अल्लाह। এটাই হলো ঈমান। এইভাবে নবীকে মানতে হবে, এইভাবে নবীকে ভালোবাসতে হবে। হযরত আবু বকর সিদ্দিক আমার নবীর সাথে হিজরত করছে, পাহাড়, উঁচু নিচু পাহাড়। এখন তো মদিনা শরীফে গেলে কত রাস্তা সুন্দর হয়ে গেছে, কত আরামে মানুষ যাচ্ছে, পাহাড়ে উঠা কত সহজ হয়ে গেছে। তখন কাঁটাযুক্ত গাছ, উঁচু নিচু, কোন রকম ভাবে সুন্দর পরিস্থিতি নাই। এই অবস্থাতে আমার রাসূলকে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক বলছেন, হুজুর আপনি আমার পিঠে উঠুন, আপনাকে আমি কাঁধে করে নিয়ে, পিঠে করে নিয়ে আমি পাহাড়ে উঠবো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে পাহাড়ে নিজে একা উঠা কষ্টকর, जे पहाड़े खुद अकेले चढ़ना बहुत मुश्किल है, उसी पहाड़ में सिद्दीक अकबर ने फरमाने लगा आप हमारे पीठ में आ जाइए, आपको पीठ में लेके हम पहाड़ में चढ़ेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। की मोहब्बत ওই অবস্থায় রাসূলকে পিঠে করে নিয়ে সিদ্দিক আকবর পাহাড়ে উঠেছে, উঁচু নিচু পাহাড় উঠেছে। কি মোহব্বত। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি আমার নবীকে কত মহব্বত করতেন। প্রতিদিন নামাজ পড়ে দোয়া চাইতেন, আল্লাহ কোরআনে এমন কোন আয়াত আপনি নাজিল করে দিন যেখানে এমন ঘোষণা হবে, এ উম্মতে মুহাম্মাদি মুমিন মুমিনা, তোমাদের ধন দৌলত, তোমাদের জানমাল তোমাদের নয়, এগুলো সব রাসূলুল্লাহ তিনি যেমন করে খুশি খরচ করবে। কেননা জিহাদের জন্য, ইসলামের জন্য মাল যখন নবী পাক চাইতেন বারবার, এটা সিদ্দিক আকবরকে বড় খারাপ লাগতো। আল্লাহ
নবী চাইবেন এটা পছন্দ করছে না, তাই তিনি চাইছেন এমন কোন আয়াত আল্লাহ নাজিল করে দিন আল্লাহ নবী যেন না চাইতে হয়। নবী পাক যাবে নিজের মতো করে নেবে, নিজের মতো করে খরচ করবে, যেমন তুমি আমি নিজের পকেটে টাকা খরচ করে থাকি। এই সময় আবু বকর সিদ্দিক বলে, এইভাবে আমি কাঁদতে থাকি আল্লাহর কাছে। একদিন আমি ঘরের মধ্যে রয়েছি, আল্লাহ নবী আমার ঘরে প্রবেশ করলো, আমি দাঁড়িয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহকে সালাম দিলাম। আল্লাহ নবী সালামের জবাবটা দিল, সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল, যেখানে আমি আবু বকর আমার তিজারি রয়েছে, অর্থ থাকে, ওই জায়গায় গেলেন। নবী আমার খুললেন, নিজে হাতে করে যতটা প্রয়োজন নিলেন, আর সোজা চলে গেলে। আমি আবু বকরের চোখ দিয়ে পানি এসে গেল, এত খুশি হয়েছিলাম যে আমার রাসূল আমার কাছে বললেন না বলে। কিছুক্ষণ পরে আল্লাহ নবী ঘুরে এসে মুচকে এসে বলেছিল, আবু বকর তোমার দোয়া আল্লাহ পাকের কাছে কবুল হয়ে গেছে। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मोहब्बते मुस्तफा, इश्के मुस्तफा, मरहबा, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। बहुत ভাবেন আজকে আমরা কি করছি? এ নওজোয়ান তরুণেরা, আল্লাহ নবী সাহাবারা নবী পাককে এত মহব্বত করতেন, এত পিয়ার করতেন। এই সাহাবা হুজুরদের মধ্যে থেকে আর একটা সাহাবা হুজুরের নাম বলে যায়, হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা। তিনাকে খ্রিস্টান রাজারা বন্দী করেছিল, সাথে অনেক কোন সাহাবা হুজুরও ছিল। তিনাদেরকে বন্দী করে নিয়ে এমন করে নিজের এলাকাতে নিয়ে চলে যায়। হযরতে খুবাইব হুজুরকে খ্রিস্টান রাজা অনেক বোঝাতে লেগেছে, এ খুবাইব রে, মুহাম্মদ রাসূলকে ছেড়ে দাও, তুমি আমাদের দিকে চলে আসো, তোমাকে অনেক সম্মান দেব, রাজত্ব দেব, অনেক কিছু দেব। এ খুবাইব তুমি মুহাম্মদ রাসূলকে ছেড়ে দাও। হযরতে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিনি একটাই কথা বলেছিল, এ জালিম তুমি যতই চেষ্টা করো না কেন আমরা মুহাম্মদ রাসূলকে ছাড়বো না। এই কথা শুনে জালিম শাসক এমন করে দেখা যায় একজন সাহাবা হুজুরকে ছুরির উপরে চাপিয়ে চাপিয়ে শহীদ করতে লেগেছে। একজন সাহাবা হুজুরকে শহীদ করে দিল। হযরতে খুবাইব হুজুরের পালা এসে গেল, হযরতে খুবাইব হুজুরকে শুলিতে চড়াতে যাবে, ঠিক এমনই সময় বলতে লেগেছে, এ খুবাইব এখনো সময় আছে, জানটাকে যদি বাঁচাতে চাও, পরিবার বাচ্চা স্ত্রীকে যদি যেতে চাও, তাহলে তুমি কি পছন্দ করো না তোমার জায়গাতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে এনে দেবে, তোমাকে আমরা আজাদ করে দেব। আল্লাহ নবীর সাহাবা হযরতে খুবাইব হুজুর সাহাবী বললে, এ জালিম নিষ্ঠুর শুনে রেখে দে, আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহকে এত ভালোবাসি, কেউ যদি বলে খুবাইব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে কাঁটা ফুটানো হবে, এর বিনিময়ে তুমি জান কি দেবে বলো? আমরা জান দিয়া পছন্দ করি, রাসূলুল্লাহর পায়ে কাঁটা ফুটানো পছন্দ করব না। আরো জোরে বলুন सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। আমরা সেই নবীর উম্মত। আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই ধারাবাহিকতা আমাদেরকে প্রেম শিখিয়েছে, মহব্বত শিখিয়েছে, ইশকে রসুল শিখিয়েছে। তা থেকে আমরা ফসকে গেলে হবে না। আসুন সেই নবীর উপরে আমরা আদবে সালাত ও সালাম পাঠ করব। ইয়া নবী সালাম। এটা বলে যাবে না? এই আল্লাহ পাক কোরআন পাকের মধ্যে বলছেন, দরুদ পড়ার সময় বলছেন সাল্লু
दुरूद पढ़ा करो, बस इतना सा। और सलाम जब पढ़ने की बात है, और सल्लिमो तस्लीमा, माना सबसे अफजल आला अदब के साथ सलाम दिया करो। क्यों? दरूद पढ़ने से नेकी होता है जो फरिश्ते लिखते हैं, और सलाम भेजने से आकाए दो आलम की तरफ से जवाब आते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए बाद खड़े होके हम सलाम देते हैं। अहले सुन्नत अल जमात के उलमा खड़े होके सलाम देते हैं। और हदीस पाक बाबुल अदब किताबुल क़ियाम, साहबा हजरात जब नबी को सलाम देते हैं तो खड़े होके सलाम देते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। जब खातूने जन्नत अपने अब्बू दोनों जहां की रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आते हैं, तब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, अपने बेटी के हाथ लेते, चूमते थे, पास बैठे थे। ये ताजीम नहीं, ये प्यार था। बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी खातून जन्नत के घर जाते थे, मौला अली के घर जाते थे, तब खातुमरा दाঁড়িয়ে সালাম दी। আহলে সুন্নাত আল জামাত तमाम পৃথিবীতে আহলে হক যারা আহলে সুন্নাত আল জামাত এক এক জায়গায় এক এক ইমাম, এক এক জায়গায় এক এক হযরতদের দ্বারা আহলে সুন্নাত আল জামাতের খেদমত হয়েছে, আজও হচ্ছে। আহলে সুন্নাত আল জামাতের পহচানের মধ্যে একটা পহচান, তারা নবীকে যখন সালাম দেয় দাঁড়িয়ে দেয়, এটা একটা পহচান। আসুন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদবের সাথে দয়াল নবীর উপরে সালাত ও সালাম পাঠ করব। ইয়া নবী সালাম, ইয়া রাসূল সালাম, ইয়া হাবিব সালাম, সালামাতুল্লাহ ইয়া নবী মদিনা হতে সব কিছুই পারে ইন্দিখিতে দিলাস কবরে রাখিলে লইবেন আপন করে নবী সালাম, ইয়া রাসূল ইয়া হাবিব সালাম, ইয়া নবী নামো ও পিয়ারা, ইয়া রাসূল নামো ও পিয়ারা, আরশ বর হক নে পুকারা, সচ বেগম্বর হক हमारा नबी सलाम, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम, सलावतुल्लाह आप सुल्ताने मदीना, मोहब्बते वहियो ओ सखीना, नूर से मामूर सीना, मुश्क से बहता पसीना, सलाम, या रसूल या हबीब सलाम,
سلام يا رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله بلغ العلا بكماله كسب الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على यहाँ से ये शिरडी वगैरह से थोड़ा ये भी मनाजा से पहले शुरू करा जाता है मुझे बताओ तो पता कर साइन भाई सर खारिजी दायित्व क्लास मैं 8 का দুঃখিত আমি আপনি বলে দেবেন اللهم صل على জোরে জোরে পড়েন না खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने बहुत बहुत मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाए थे कहा जिब्रील ने सिदरा तलक मेरी रसाए थे है कितनी मंज़िल आगे नबी जाने खुदा जाने है कितनी मंज़िल आगे नबी जाने खुदा जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकाम मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क़े मुस्तफा मोहब्बते मुस्तफा सुभान अल्लाह मदीने हाजिरी के मांगते रहना दुआ यारो मदीने हाजिरी के मांगते रहना दुआ यारो अशर होगा या नहीं होगा अशर होगा या नहीं होगा नबी जाने दुआ जाने खुदा की अज़मत क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने हमें तो सुरखरू होना है आका के निगाहों में हमें तो सुरखरू होना है
आका के निगाहों में जमाने का है क्या ना से बुरा जाने भला जाने खुदा की अज़मते क्या है मोहम्मद मुस्तफा जाने मकामे मुस्तफा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मद। আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমার, সংক্ষেপ করব, দোয়া চাইতে হবে। তাবারুক নিয়াজ আপনাদের জন্য করেছে, সেটাও আপনাদের কাছে দেওয়া হবে। আমার একটা ছোট্ট কথা আপনাদের কাছে, বাংলার মানুষ আপনারা ঘর বাড়ি পরিবার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দিয়ে এই কাজে আপনারা এসেছেন, কাজের জন্যে। পয়সা আল্লাহ দিলে খারাপ রাস্তায় খরচ করবেন না। দুনিয়া আপনাকে চাইবে আপনার পকেট থেকে পয়সাকে বার করে দিবার, দুনিয়ার ধোঁকা আপনাকে দেবে, পয়সাকে যত্ন করবেন, পাশাপাশি আল্লাহর রায়ে খরচ করবেন, দিনের জন্য, রসুলের জন্য, ইসলামের জন্য খরচ করবেন। এবং মা বাপ যদি থাকে ঘরে ভুলে যাবেন না, তাদের সঙ্গে কন্টিনিউ যোগাযোগ রাখবেন। কেন পৃথিবীতে মা এমন এক নিয়ামত, বন্দুকের গুলি মিস হবে তো মায়ের দোয়া মিস হয় না। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই মাকে ভালোবাসবেন, বাপকে ভালোবাসবেন, যোগাযোগ রাখবেন। আর একটা কথা, যারাই রসুলের পক্ষে, সে যে কোনো দরবারের সঙ্গে থাক, তাদেরকে আমরা ভালোবাসবো, সম্মান করব, মহাব্বত করব। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে থাকব। এইভাবে যদি থাকি, পাঁচটাকেই কিন্তু মিটিয়ে দেবে। আর আমরা যদি এই রকম থাকি মিলেমিশে, তাহলে কেউ কিছু করতে পারবে না। আমাদের মুর্শিদ সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক ফুরফুরাবি আল কুরাইশি রহমাহুল্লাহ, যিনি আহলে রসুল সিদ্দিক আকবরের আওলাদ, সেই তরিকা সিলসিলা থেকে চলে আসছে। ঠিক তেমনি কারামত আলী জোনপুরি সাহেব রহমাহুল্লাহ, যিনি জোনপুরিদের আকাবের, ঠিক তেমনি আলা হযরত আহমদ রেজা খান বেরলভী রহমাহুল্লাহ, যিনি বেরলি ভাইদের পীর ও মুর্শিদ। এই সিলসিলা ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের। এই সিলসিলা আমরা সবাই যদি মিলেমিশে থাকি, তাহলে আমাদেরকে কেউ কখনো মিটাতে পারবে না। আজ ইসলাম বিদ্বেষী গুস্তাখে রসুলরা চাইছে আমাদের তরিকাপন্থী, মুর্শিদপন্থী, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতপন্থী আমাদের মধ্যে বাটোয়ারে ভাগ করে দিতে চাইছে। সেটাকেও আমাদেরকে খেয়াল রাখা দরকার। তো যাই হোক, আল্লাহ আমাদের মধ্যে ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ দান করেন। আমাদের নুকতা একটাই হবে, সবুজ গম্বুজওয়ালা। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের মধ্যে মিল, মোহাব্বত, ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ ইনশাআল্লাহ আরো বাড়বে। আল্লাহ কবুল করে, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তাই আপনারা কাজ কাম করুন, দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের সুস্থ ভালো রাখুক। দেশে যখন আসবেন अवश्य भाईटार बाड़ीते दावत दीची जावें। हजरत आप लोगों भी दावत दे रहे हैं, अगर कभी फुर्सत है तो हमारे घर में तशरीफ ले आइए, हम मेहमान नवाजी करेंगे, खुश होंगे। ताइए हमारे फुरफा दरबार शरीफ में देखिए। हाँ बेशक हम दावत देके जा रहे हैं, तो সেই জন্য আপনারাও যখন আসবেন, কেন ঘরে হয়তো বছরে একবার যাওয়া হয়, আপনাদের কি কখনো দুবার যাওয়া হয়, আসবেন। একটা ছোট্ট দরখাস্ত, আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি একটা নলেজ সিটি তৈরি করছি, আপনারা জানেন তো নাকি? আপনারা নলেজ সিটি বানাচ্ছি, এটা আমার ভালোবাসার মানুষের কাছে মেসেজটা আমি দিচ্ছি। এই নলেজ সিটিটা 100 বিঘে জমির উপরে আমি তৈরি করছি, যেখানে আমার টার্গেট আমাদের সন্তানেরা আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস এইসব শিক্ষা অর্জন করবে। মাদ্রাসা का भी जरूरत है, मदरसा है। हमारे मुर्शिद केवला 1200 मदरसा बनाए हैं। मदरसा और हो रहे हैं, और होना चाहिए।
मगर फिर भी हमारे IAS IPS WBCS इंटेलिजिबल में हमारा भी लड़का लोग को जाना चाहिए। इसीलिए हम ये नॉलेज सीरीज बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं আপনারা যদি চান আমার নলেজ সিটিতে আপনারা শরীক হবেন। এটা হওয়া দরকার আছে তো নাকি? সব জায়গায় তো জড়িত হয়। তাই আমার ভালোবাসার মানুষের কাছে এরকম করে একটা বই দিই পুরো, এটা হলো আপনার খাতা। এখানে 2025 সাল, 2026 সাল, 2027 সাল এরকম সাল দিয়ে আছে। প্রতি বছরে একবার, সব থেকে কম শুরু হচ্ছে 1000 টাকা থেকে দাতা, বাৎসরিক যে দাতা হয় 1000 থেকে শুরু। 2025 সালে দিলেন 1000, 2026 সালে দিলেন আবার 1000, 2027 সালে দিলেন 1000। কারো আওকাত আছে, কেউ 2000ও দিতে পারে, কেউ 5000, কেউ 10,000, যার যেমন আওকাত আছে। এটা আপনাদের কাছে শোনালাম। আপনারা কেউ শরীক হতে ইচ্ছুক আছেন আজকে? বলুন, ইচ্ছা আছে কি? যদি ইচ্ছা থাকে দোয়ার বাদ, ভাই আমি বলিনি এখনো, বলি না, একটু দাঁড়ান। যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে আজকে দুয়ার বাদ আমার ওই ছেলে আছে, কোথায় গেল আলা? হ্যাঁ, কোথায়? বা এই মেম্বারে আপনি দুয়ার বাদ এখানে আসবেন, আপনি দাতা হয়ে এখানে চলে আসবেন, এখানে এসে বসো, ওর কাছে হয়ে যাবেন। কথা বুঝে আসছে? এটা হলো আপনার পুরো। আপনি আমাকে 10 বছর দিচ্ছেন 10,000 টাকা, কেউ 15 বছর 15,000 টাকা। কোনো মূল্য আছে আজকের দিনে 1000 টাকা? বলুন, বছরে কোনো মূল্য আছে? কিন্তু এভাবে যদি আমরা সবাই এক জায়গায় জুড়ি, একটা কিন্তু ইতিহাস তৈরি হবে, যেটা আমাদের পীর ও মুর্শিদের নামে পড়ছি। পীর আবু বকর সিদ্দিক নলেজ সিটি, PABS, পীর আবু বকর সিদ্দিক নলেজ সিটি, জ্ঞানের শহর তৈরি করছি। দেখুন, চেষ্টা আমার কাজ। সেখানে একটা জমিন কিনেছিলাম, সেখানে আজকে স্কুল শুরু হয়েছে। 4 থেকে 8 ক্লাস পর্যন্ত চালু হয়েছে। 2025 থেকে আমি স্কুল চালু করেছি এবং 2027-এ আমার টার্গেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল চালু করব এবং 2027-এ গার্লস স্কুলও চালু করবো, টার্গেট আছে। তার জন্য কাজ চলছে, বিল্ডিং এর কাজ শুরু হচ্ছে, অলরেডি চলছে। যদি আপনারা মনে করেন যে আমাদের ভাই আমাদের পীরের নামে করছে, আমাদেরও সাথ দেওয়া দরকার, তাহলে একটা করে বই করবেন। এটা হলো আপনার প্রুফ যে আপনি আমার সাথে আছেন। আজ হয়তো আমার গাছটা ছোট, কাল হয়তো এই গাছটা একদিন বিশাল বড় একটা বট গাছ হতে পারে। এই রিসেন্ট মেঘালয়ে গেছিলাম, আমার এক ভাইকে দেখলাম, সম্ভবত আলহাজ মহবুবুর রহমান নাম কি নামে ভুলিয়ে স্মরণ পড়ছি নি, কি বিশাল বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে দেখলাম। তো এটা একদিনই হয়নি, সময় লেগেছে। ঠিক তেমনি কাল হয়তো আমার গাছটা অনেক বড় হবে। এখান থেকে হয়তো আল্লাহ চাইলে অনেক মানুষ বেরিয়ে অনেক জায়গায় যাবে। আপনার বাচ্চার কালকে উপকারে লাগতে পারে নলেজ সিটি, এটা মাথায় রাখবেন। অতএব যদি আপনারা মনে করেন আজকে হওয়ার, তাহলে হতে পারেন। যার যেমন আওকাত আছে, কিন্তু 1000 থেকে শুরু, যার যেমন আওকাত আছে আপনারা দাতা হবেন, এটুকু আশা রাখছি। এখন তাবারুক দেওয়া হবে, তাবারুকের সাথে সাথে আপনারা তেলাওয়াত করেন, দোয়া হবে। ফাতিহা শরীফ তেলাওয়াত করেন, সূরা ফাতিহা, ইখলাস শরীফ, দরুদ শরীফ, আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ুন। ছোট ছোট বাচ্চারা কিছুই না জানো, সুবহানাল্লাহ 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 পড়ো, এটাই পড়ো, বাকিরা সবাই পড়ুন। দোয়া চাওয়া হবে আর তাবারুকটা দেন, দিয়ে দেন আপনারা। एक नॉलेज सिटी बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सब मिल के अगर करे बिल्कुल बिल्कुल, तो अच्छा होगा, जल्दी हो जाएगा। कतरा कतरा दरिया। हाँ बेशक, बिल्कुल, एक हर कुछ चीज यहाँ जो मदरसा चल रहा है, ये भी तो सबको लेके ही चल रहा है। बिल्कुल ऐसी नॉलेज सिटी आप अपने जरूरत है, मुसलमानों के लिए बहुत जरूरत है। बेशक, दुआ कीजिए आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर अल्लाह कामयाबी दे। आमीन आमीन।
हम लोग तो पूरा साल में बांग्ला में ही तकरीर, नहीं ये वहाँ तो बांग्ला चलता है, नहीं वैसे आप आज अच्छे बोले, बोलने का नात खाने अच्छी रही आपकी, बांग्ला में तकरीर। नहीं बोले। वैसे उर्दू भी आपकी है अच्छी है, वैसे बोलते हैं, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी तो बहुत बढ़िया, अल्लाह ने आपको आवाज़ से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आका की गुलामी का फल है। बुजुर्गों का फैज़ है। ये हमारे कारी साहब दारुल मिसाकिया के शेख है, शेखुल कुर्रान, आज बड़े से अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल तजवीद किरातुल सबा के। आपका लड़का है। हाँ, ये क्यों मदद क्या गुलाम है आप। কি দিয়েছো ও এরকম ঠিক আচ্ছা না দিয়ে দাও जुम्मा हजरत कहाँ पढ़ेंगे फिर? हम तो फ्लाइट में रहेंगे। कल कितने बजे आगे फ्लाइट दिल्ली से बम्बई से आया क्या? वो देखना होगा, वो साथ में जो है उसी को मालूम है। कल वाला आया दिल्ली हाँ। बम्बई कहाँ से बताएं ठीक है। वो साथ में जो आए हैं उसी को मालूम है। थोड़ा डायरेक्ट होती तो जुम्मा आराम से पढ़। हाँ अभी वाया 2-3 घंटे बीच में कहीं भी डाल देगा, या दिल्ली मुंबई में दिक्कत ये वाया वाली है। फिर कितने बजे कलकत्ता पहुंच जाएंगे? बोल रहे थे 2 बजे पहुँचेंगे 2 बजे पहुंच जाएंगे। एयरपोर्ट कलकत्ता। आपकी जुम्मा तो हो जाता होगा, 2 बजे भी हो जाता है ना? नहीं 100 है, 1 बजे 15 मिनट में जुम्मा चालू। सवा एक में हो जाता है जब फिर पहुंचेंगे। 2 बजे हाँ। उतरेगा तो भी 3 जोहर बजे का तक, नमाज साढ़े पढ़ना 3 बजे होगा। लग जाएगा, निकल जाएगा। अरे ये लोग तो बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, हाँ इस मुर्तबा डेट दिए हैं, फिर भी हम सोच रहे थे चलो नहीं जाएंगे। 2013 से कोशिश कर रहे हैं, कह रहे लड़के बता रहे थे कि 2013 से बस सिद्दीकी साहब की कोशिश है। मैंने कहा बढ़िया, आपकी मेहनत रंग लाई, आगे बढ़िया। हाँ अल्लाह रो। अभी टाइम लगा लेकिन आगे थोड़ा माहौल नक्शा बदल गया। बस ये थोड़ा सा खेत को क्या अपना माहौल बंगाली भाई शराब नोशी का मसला ज़्यादा ला हौल। है। दूसरा नमाज में मतलब कोताही का। वही तो बोल रहे थे जो तुम पैसे को खराब जगह मत। यहाँ इन लोगों को गाइड करने का कोई नहीं है, इसीलिए सब बस कर। बस 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 यही मसला है। वहाँ से आते हैं, फिर नौजवान लोग होते हैं, सोहबत ऐसी होती है कि शराब भी पी लेते हैं। नमाज हालांकि जुम्मा में तो बहुत लड़ाते हैं, खूब सुनाते हैं, फिर भी अल्लाह हिदायत। थोड़ा अभी भी आप लास्ट में थोड़ा बताना है, शराब के करीब न जाएंगे और नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज से जो थोड़ा ये सख्ती करोगे ना तो इंशाल्लाह आपकी ज़बान अल्लाह पर तासीर है हिदायत। इंशाल्लाह। आमीन आप बोलते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग की लकीर है मसला हल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। 1-2 भी सुधर गए तो बेड़ा पार है। बेशक बेशक। ये नौजवान तबका है ना, हाँ हमारे वहाँ बहुत लोग तो सब मोबाइल में आज गाना सुनते थे, अभी गाना ख़त्म कर दिए। बहुत ख़राब ख़राब रास्ते में चल गए थे। खुदा की रहमत से बहुत लड़का लोग सही रास्ते पे आए हैं खुदा की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने इंजेक्शन लगाया, इसमें काफ़ी बुखार उतरेगा। मैंने जुम्मे में भी आपके बारे में बोला था, मैंने कहा सिद्दीकी एक इंजेक्शन लगाएंगे उसमें काम उठ जाएगा, ग्लूकोज की जरूरत, अल्लाह कबूल करे। बड़े बोतल का ज़रूरत नहीं रहेगा। मैंने कहा एक इंजेक्शन में वो काम करके जाएंगे पूरा। अल्लाह कबूल करे। जुम्मे में मैंने बोला था जमा के बता, मैंने कहा आना है सब, बहुत बढ़िया वाला इंजेक्शन लगाएंगे। আপনাদের জন্য তাবারুক একটা করে করেছে, আপনাদের জন্য কর্তৃপক্ষ কমিটি একটা করে করেছে। তাহলে একটা হলো আপনার হক, একটা কি হক, আর দ্বিতীয়টা কিন্তু আপনার হক নয়, এটা মাথায় রাখবেন। রেজেকের মালিক আল্লাহ। যদি আপনার কপালে রেজেক থাকে, আপনি যেখানে নাও পান, ঘরে গিয়ে দেখবেন কোনো না কোনো বাহানাতে আল্লাহ আপনার ঘরে পৌঁছে দিয়েছে। আর যদি রেজেক না থাকে, দুটো নিবার পরেও দেখা যাবে রাস্তায়
কেউ কেড়ে নিয়েছে, আর না হয় ঘরে গিয়ে দেখবেন নষ্ট হয়ে গেছে। রেজেকের ওপরে ভরসা, তকদিরের উপরে ভরসা। তো যাই হোক, আমি দোয়া করব, তার আগে আবার একবার বলছি, আসুন আমরা সকলে ইস্তেগফার করি, সকলে আসি, সকলে তেলাওয়াত করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আল্লাহ তাআলা আমি জানা অজানা, ইচ্ছা ও ইচ্ছা, ছোট বড়, সগীরা কবীরা সমস্ত গুনাহ হইতে তওবা করিতেছি। আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ, আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই যে আপনারা আগুলে দিয়ে কপ চোখে লাগাচ্ছেন, এটা হলো सिद्दीक अकबर सुन्नत। बोलूं सुभानअल्लाह। सबसे पहले मेरे नबी के नाम सुन के कुर्रताई नबी का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले आंखों में लगाए थे हजरत अबू बकर सिद्दीक। बोलूं सुभानअल्लाह। इस्लामी बैंक का कार्य जोधपुर में हुआ, उनके लिए आप मक्का की दुआ कौन बंगाली बोल रहे हैं? अच्छा, नेताजी दोनों के लिए दुआ। ये तो यहाँ बैठे नेताजी, हाँ बंगाली औरत, हाँ इस्लामी। মন দিয়ে শোনেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বেন, आमीन बेशक। ভুল করবেন না। আমার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম দুনিয়া থেকে যখন আখিরাতের দিকে রওনা দিচ্ছেন, উম্মাত 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 আর সালাত সালাত নামাজ নামাজ পড়বেন, আল্লাহকে সেজদা দেন, এক মাস রোজা রাখবেন, মালদাররা যাকাত দেবেন। যাকাতের হক হলো এতিম, মিসকিন, বিধবা, অসহায়, গরিব। যদি কোনো প্রতিষ্ঠান এতিমখানা হয়, সেই এতিমদের জন্য আপনি যাকাত সেখানে দিতে পারবেন। মালদাররা হজ করবেন, বড়দের সম্মান, ছোটদেরকে স্নেহ করবেন, তরিকাপন্থীদের সাথে থাকবেন। আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবতে থাকলে আল্লাহ ওয়ালা হওয়া যায়। আল্লাহ জবান দিয়েছে, এই জবানে আল্লাহকে ডাকি, এই জবানে হারাম খাদ্য খাবেন না। এক অর্থ হারাম হয়, সুদ আছে, ঘুষ আছে, হারাম ইনকাম আছে, আবার শরাবের মতো হারাম। এই খাদ্য মুখে দেবেন না। দুনিয়া আপনাকে টানবে, লোভে নিয়ে যাবে। আপনি আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠ মখলুক, শরাবের কাছে নিজেকে মাথা নত করবেন না। এগুলো মনে রাখবেন। দাদা হুজুর রহমাতুল্লাহ আলাইহি আমাদের পীর মুর্শিদ, তিনাকে মজবুত করে ধরবেন, পিয়ার করবেন, মহাব্বত করবেন। আর যত আল্লাহর ওলি রয়েছেন সবাইকে সম্মান করবেন, ভালোবাসবেন, মহাব্বত করবেন। আসেন আল্লাহ দরবারে দোয়ার মাগফিরাত। আল্লাহুম্মা আমিন। আয় আল্লাহ, হাবিবের খাতিরে রহমত করে, মেহেরবানি করে এই মাহফিলকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ, আমার ভাইরা এই মাহফিলের জন্য যে যেখান থেকে এসেছে প্রত্যেকের আশা বসাকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ হালাল পয়সা থেকে যে তাবারক নিয়াজ করেছে আল্লাহ আপনি কবুল করলেন। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, আমাদের আশা বসা এই টোটাল মাহফিল করতে গিয়ে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে গেলে আপনি আপনার হাবিবের হস্তে মাফ করে দিন, রহমত করে, মেহরবানি করে আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ, अल्लाह इस जलसा कमेटी के कबूल करो। हमारे साथ जो कारी साहेब है अल्लाह उनको भी कबूल कर ले, नेक हयात अता फरमाइए। हमारे इमाम साहब को भी नेक हयात अता फरमाइए। आका की गुलाम हम सबको बना लीजिए। ऐ अल्लाह আমাদের প্রত্যেকের মনের আশাকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ, আয় আল্লাহ, এই জলসা কমিটির আমাদের ভাইয়েরা যিনারা রয়েছে প্রত্যেকের আশা বসাকে কবুল করুন, যে যেভাবে শরীক হয়েছে কবুল করুন। এসব মিলে কিছু সওয়াব দেন,
সরপতি সাকায়ে নামদা তাজদারে মদিনা দুল হায় আমিনা আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দরবারে নজরানা হিসাবে সওয়াবটুকু পৌঁছে দিন আল্লাহ। হুজুরে আলা আওলাদ আম্মাজান সাহাবে کرام সাহাবীগণ হযরত ইমাম হাসান হোসেন হুজুর রুহের সওয়াব পৌঁছে দিন। کربلا सुहादा हुजूर दे रूही सौंप पहुंचे दिन। हजरत सुकैना हुजूर पाक सौंप पहुंचे दिन। जन्नतुल बाकी जन्नतुल मुअल्ला अशरे मुबाशरा दान साहबा हुजूर दे रूही सौंप पहुंचे दिन। अल्लाह पाक हमारे रसूलुल्लाह रब्बा जन अम्मा जन हुजूर पाक सौंप पहुंचे दिन। तमाम नबी सिद्दीकीन सुहादा सालिहीन आरिफ बिल्लाह हुजूर रूहे सौंप पहुंचे दिन। अल्लाह पाक खास से सवाब गौसुल आज़म पीराने पीर दस्तगीर महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी हजरत बरो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी अल हसानी अल हुसैनी हुजूर रूह पाक सौंप पहुंचे दिन। ऐ अल्लाह दया करे मेहरबानी करे अल्लाह पाक हमारे शुक्रे सुल्ताने हिंद गरीबे नवाज आताए रसूल मुईनुद्दीन अजमेरी हिंदुस्तानी हुजूर पाक सौंप पहुंचे दी। अल्लाह पाक এমন করে দয়াময় দয়া করে মেহেরবানি করে তামাম ওলি গৌসুদ আব্দুল সাদা সালিন প্রত্যেক রূপ আগে সব পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ কারামত আলী জোনপুরে হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন। আল্লাহ হযরত আহমদ রেজা খান বিরলুবি হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন। হাজিম দাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি হুজুর পাকে সব পৌঁছে দিন। আল্লাহ পাক দয়াময় দয়া করে সাউলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দিলবি আব্দুর রহিম মুহাদ্দিস দিলবি আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিস দিলবি আল্লাহ পাক तमाम मुफासिर हुजूर दे रूहेर सौंप पहुंचे दिन। अल्लाह पाक खास करे सवाब আমাদের সকলের পীর মুর্শিদ মুর্শিদ আলা সৈয়দনা আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি ফুরফুরাবি রাহমাহুল্লাহ হুজুরের রূহ পাকে সওয়াব পৌঁছে দিন। হুজুরের কলিজার টুকরা খলিফা হুজুরদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দিন। আয় আল্লাহ तमाम পৃথিবীতে যত আপনার পেয়ারা নেক বান্দা বান্দি রয়েছেন তিনাদের প্রত্যেকের আওলাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দিন। আল্লাহ 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 এই রাজস্থানে যোধপুরে এখানকার যিনি শায়েখ মুফতি আজম ছিলেন চলে গেছে আল্লাহ আল্লাহ তিনারও রূহ পাকে সওয়াব পৌঁছে দিন। আল্লাহ तमाम যত হক ওলি আউলা পীর মাশায়েখ আলেম মুফতি মুহাদ্দিস প্রত্যেকে যারা চলে গেছে তিনাদের রুহের সওয়াব পৌঁছে দিন। যারা বেঁচে আছেন নেক হায়াত দারাজ করুন। আল্লাহ পাক আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের বাপ কোল মা কোল দাদু কোল দাদি কোল নানা কোল নানি কোল শ্বশুর শাশুড়ি কোল মাই মুরব্বি যারা চলে গেছে জান্নাতি করে দিন। যারা বেঁচে আছে নেক হায়াত দারাজ করুন। দিদারে কাবা শরীফ দিদারে মদিনা শরীফ যাবার তৌফিক দেন। আয় আল্লাহ যারা বিমারে আছে বিমার সেবা করে দিন। যারা কন্যা দেয় আছে আল্লাহ কন্যা দেয় সুপাত্র মিলিয়ে দিন। যারা ঋণী আছে ঋণ মুক্ত করে দিন। আল্লাহ যারা অভাবী আছে অভাব দূর করে দিন। আল্লাহ যারা তুলাবা আছে তাদেরকে ইলম দান করো। আল্লাহ ওই ইলম দান করুন যে ইলমে আপনাকে আপনার হাবিবকে পাওয়া যাবে। ওই ইলম লাগবে না যে ইলম ইবলিস শয়তান হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক ওই নাফা ইলম আমাদেরকে দিন যে ইলম দ্বারা আপনাকে আপনার হাবিবকে পাওয়া যাবে। আয় আল্লাহর দোয়া চাই আমার ভাইরা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গা থেকে সে কাজ কারবার করে প্রত্যেকে রুজিতে কারবার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দেবেন অভাব অনটন দূর করে দেবেন জালিমের জুলুম থেকে হেফাজত করবেন কুফরি থেকে হেফাজত করবেন মুনাফিকি থেকে হেফাজত করবেন শারাবি খারাপ রাস্তাতে হেফাজত করবেন জুয়া লোভ লালসা থেকে হেফাজত করবেন নামাজি মুত্তাকি পরহেজগার হাজি গাজী বানাবেন। আল্লাহ
আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের ঘরে মা বাপ পরিবার সন্তান যারা বেঁচে আছে প্রত্যেক নেক হায়াত দারাজ করবে। তামাম বিশ্বে মুমিন মুমিনাত নরনারীদের জান মাল হেফাজত করুন আল্লাহ। প্যালেস্টাইনবাসীর উপরে সাহায্য করুন, মসজিদ আকসাকে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ তামাম বিশ্বের মুসলিম মুমিন মুসলমানদের জান মাল হেফাজত করুন, জালিমদেরকে ধ্বংস করে দিন আল্লাহ। আয় আল্লাহ হিন্দুস্তানের মুমিন মুসলমানদের জান মাল হেফাজত করুন, বাংলার মুমিন মুসলমানদের জান মালকে হেফাজত করুন। আমার দেশ ও রাজ্যকে জালিম হুকুমাতদের হাতে হেফাজত করুন। আয় আল্লাহ আরো দোয়া চাই, দয়াময় আমার দেশ আমার মাতৃভূমিকে বিদেশি শক্তির হাতে হেফাজত করো। আমার দেশের সার্বভৌমত্বকে আপনি নিরাপদে রাখেন আল্লাহ। এই জলসা কমিটি দরখাস্ত করেছে, এক মা ইন্তেকাল হয়ে গেছে আল্লাহ, তিনার কবরকে জান্নাতুল উঁচু মাকাম বানিয়ে দিন আল্লাহ। কমিটির প্রত্যেকটা ভাইয়ের মনে নেক আশাকে কবুল করুন, বিশেষ করে যে ভাইরা লিয়া আসলেন ভালোবাসে তাদের আল্লাহ মনের নিগা আশাকে কবুল করুন। আমার ভাই এক ভাই আমাকে গাড়ি করে নিয়ে আসলো, ঘোরাচ্ছে গাড়ি করে, আল্লাহ তার রুজিতে বরকত দেন, তার কারবারে বরকত দেন আল্লাহ, তাকে আরো তারাক্কি দেন যাতে দিনের খেদমত এই জলসা মাহফিলকে সুন্দর করে সবাইকে নিয়ে করতে পারে তৌফিক দান করুন আল্লাহ। আয় আল্লাহ যে যা আশালে হাত কবুল করুন আল্লাহ। আমার ইমাম সাহেবের ছোট আল্লাহ লেখাকে আল্লাহ আপনি নেক হায়াত দান, আলেমে হাক্কানি বানান আল্লাহ। আমাদের প্রত্যেকের আওলাদদেরকে আল্লাহ আলেমে হাক্কানি বানান আল্লাহ। আমার বাচ্চা আলিয়া ওসাদকে আল্লাহ আলেমে হাক্কানি বানাবেন আল্লাহ। আল্লাহ আমার বাচ্চাকে আপনার পাগল আপনার হাবিবের পাগল বানাবেন আল্লাহ। আমার বাচ্চা নেক হায়াত দারাজ করবেন আল্লাহ। আমার ছোট ভাই নওসাদকে রাজ ক্ষমতা দান করবেন আল্লাহ, তাকে দেশ ও মানুষের সেবা করার তৌফিক দেবেন আল্লাহ। মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়, সালাতুন দাওয়াতুন লা শাক্কা ফি দাওয়াতুল মুসাফির আল্লাহ। মুসাফিরের দোয়া কবুল হয় আল্লাহ। আমার ছোট ভাইকে আপনি কামিয়াবি দিন আল্লাহ। আমার ভাইয়ের রাস্তার কাঁটাগুলো আপনি পরিষ্কার করে দিন আল্লাহ। আল্লাহ গরিব দুঃখী মানুষেরা আল্লাহ বিভিন্ন জায়গায় কাজে গিয়ে মার খায়, কেউ তাদের পাশে দাঁড়ায় না আল্লাহ। আমার ভাই ছোট হলেও তাদের জন্য কথা বলে, লড়াই করে আল্লাহ। গরিব দুঃখীদের পাশে দাঁড়ায়, তাকে আরো কামিয়াবি, আরো পাওয়ার, আরো তাকত দেন, হুকুমত রাজ ক্ষমতা তাকে দান করুন আল্লাহ। আল্লাহ সবার জন্য দোয়া চাইলাম, আমার জন্য আল্লাহ আপনি আমার উপরে নারাজ হয়ে যাবেন না আল্লাহ। আল্লাহ আপনি আমার নারাজ হন। হাসবুনাল্লাহ ওয়া নি'মাল ওয়াকিল, নি'মাল মাওলা ওয়া নি'মান নাসির। আয় আল্লাহ আপনি আমার জন্য যথেষ্ট আল্লাহ। লা তাখনাতু মির রাহমাতিল্লাহ, ইন্নাল্লাহা ইয়াগফিরুয যুনুবা জামিআ, ইন্নাহু হুয়াল গফুরুর রহিম। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله ارزقنا شفاعته يوم القيامة آمين ثم آمين برحق المدينة إله إلا الله جرد لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله আসসালামু আলাইকুম। আপনারা আমাকে সালাম দেন। যদি কেউ বই করেন, আমার সেই ছেলেটা কই, ওখানে রয়েছে গেটের কাছে, বেরোবার সময় দিকে দেখেন বাদিকে বই করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম। মেরতা শরীফ থেকে আপনাদের সকলকে দাওয়াত দিচ্ছে 14 ডিসেম্বর
আমাদের সাইন ভাই সাহেব আসবে।